ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਜਾਲੀਆਂ ਜੂਲੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਭਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹਰ ਬਲਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਜੂਲੀਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੱਟ ਸੱਟੀ ਨੇ। अच्छा दीवार इधर आ गई बाहर निकलनी है सही है सीधा कीता है ना। अच्छा अच्छा तां नहीं पर बाहर दीवार दी वजह तो आ जालियां पट्टियां ने जे दीवार पीछे होंदी ते फिर लोड़ कोई नहीं सी पट्टांगे। सही हो गया आप नु मजबूरी है दीवार चलो सही है कोई नहीं अभी मोड़ी पटनी है अपन जाली कड़ा विच रहन देनी है। ए भाई साहब दीवार जेड़ी हो रही है ना हुन यानी कि कमरे वाली जेड़ी लास्ट दीवार है ओनू सामने दीवार रखी जा रही है। हाँ चेक करो कोना शुरू कर लिया। पहले इतने पिलर आन पिलर जोड़े ने डेग दिते ने भी डेग छड्डे ने विचकार ले पिलर भी गिरा दिते ने क्योंकि इन्हों का वाया बहुत ज़्यादा हो गया सी ठीक है ना। तो वाया नाल फिर छत जी सारी लिफ्टती रहनी सी हुण परली साइड जी ना वो छड़ दी है उत्थे जी खुरली बन जैसी खुड्डा भी नहीं टाण लगे क्योंकि भी सर्दियाँ जरा ना काम आवेगा बकरियां दे ते बाकी इहदे नाल ही खुरली जी ना तमीर कर लैनी है तो पानी वाली खुरली साडी ऐ बन गई है। अच्छा करो इहदे विच भरती भुरती पा के ना ते इहनूं प्लस्तर जिहड़ा ना बेहतरीन करके ते बन जानी हौदी पानी वाली। अज समझो कि ना मिस्त्रियां कोलों पहले वाला सारा काम खत्म करवा के ते नवां जिहड़ा ना शुरू कीता ते दो पिलर इन्ना वो बनाए ने ते दो ही इधर बनाए कै वाला ते कै वाला चार ही बनाए ना मिस्त्री। सही हो गया ऐनियां ते घर दोतरियां पोतरियां लगियां वधिया हुण आप भी औखी होनी है किन्ने कराया कर मैं दो देना हैं रांदे केड़े नहीं मैनू दसना और दे मैं उत्थे मशीन दे विच सट के दो के तीन देना एवें भी औखी होनी है धोती एवें जानी है सरफ कि अजकल दियां भी बच्चियां भी आखे लगदियां नहीं फिर की करिए हैं सारी दिहाड़ी मुड़ खप खप गई है कोको कि गई है चलो अल्लाह दस आज मेरी मां को इन्ना किन्ना ज्यादा काम लिया है गया छोरियां ने है नहीं छोरियां देखा खा भला तेरी दादी तो तेरी नानी का की हालात होया पे कदन दो ले सो इतबार कोई नहीं क्यों वेच सोने दी तारा परोइयां जड़ियां तुसी खिच लैणियां ने दसो इतबार कोई नहीं वाह भाई वाह वेखला हुण मसा मेरी जान छुट्टी किन्ने कपड़े धो के हाले तक ते आ पए होया किन्ने सारे ये तेरे इत्थे चेक आंदे ने ठीक है हाँ तो फिर उन्हें धोने ही अम्मी लग्या भी ते हुण गईयां बस ठीक है तुसी पहले धो के तो फिर चलिया जाना। अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने सारे दे अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक अल्लाह पाक सब ਨੂੰ खुश रखे जिथे भी रहो हंसते मुस्कुराते रहो। तो मिस्त्री भाई साहब छुट्टी करके घर चले गए ने उन्होंने छुट्टी का टाइम हो गया सी बल्कि 5:30 हो रहे ने उन्हें थोड़ी देर पहले छुट्टी करके गया नी जड़ी है ना वो असी शुरुआत कर ली सी कमरे दी ते बरांडे दी सांझी परली साइड तुहानूं दस्सिया वो छड़ दी है फिलहाल दी घड़ी खुली ठीक है 4 खान बना दिते यानी कि 3 गार्डर पै जाते तो चौथा जिहड़ा ना खान वो इहदे उत्ते आ जाएगा ठीक हो गया ना। तो तकरीबन ये पमैश बन जानी 6 दूनी 12 ते 12 6 18 फुट साडी जिहड़ी ना पमैश आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी बरांडे वाली। बाकी है जी ना 5 फुट उस तरह की हैगी यानी कि जिंदे विच एक होर दीवार बनेगी तो बाकी जिहड़ा ना कमरा बन जाएगा। एक लाले मेरे ने कमेंट किया है लाले जायद उमर ने मेरे हले तो नहीं आया कमेंट सुमेरा था आज वीडियो में थोड़ी देर पहले वेख रहा तो उनके उत्ते कमेंट आए जिनके उत्ते सामने लगा है कि ये बंदा लोगों की हमदर्दियाँ समेटना चाहता है कभी अली की कभी दानिश की मतलब है कि ना इस जमीन के बारे गल कर रहा भी कभी अली वास्ते आंदा है अली वास्ते बनानी कभी आंदा दानिश वास्ते बनानी है। तो मेरे जहन 100 मतलब है कि ना तरतीबात आ रही है कभी कोई सोचना कभी कोई सोचना। हाँ जी दस तू भाई 10 मिनट मार फिर मैं गल करा की ये की है अच्छा ठीक है खाओ जाके बजो। अच्छा भाई साहब उस कमेंट का मैं रिप्लाई करता चला भाई साहब ने आख्या है कि
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 4-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਇਕਰਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇਕਰਾ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਦਾ ਖਸੂਸਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਮੀ ਜਹੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੰਮੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਦੋ? ਆਪੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਾਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਰਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਮੀ ਮੁੰਜੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਤੇ 12 ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਲਣ ਛਾਲਣ ਕੋਈ ਥਾਪੀਆਂ ਥੂਪੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਤਲੇ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਮੈਂ ਛਪਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾੜੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾ ਲੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਥੱਨਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ 2 ਤਰੋੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੀਜਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਜੀ ਭੇਜ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋੜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੱਖ ਚਲੋ ਪਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਆਹੋ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਉਧਲੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਲੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਹੋਰੀ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਖਤੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕੱਪੜੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਚਨ ਚ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਚਿਕਨ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਚਨ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਚਾਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕਦਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਣਾਓ ਕੇ ਆਲੇ ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਿਆ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇ 4 ਤੇ 4 8 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਦੋਂ 8 ਕਮਰੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ 8 ਕੋਠੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਵੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4 8 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਨੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਮੰਜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟੀ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟਰੰਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟੀ ਸੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪੜੋਲਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਡਰਮੀ ਆਟੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੰਖਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਕੀ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਕਰਾ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਮਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਪੇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਕੇਸ
ਸ਼ੋਕੇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਾ ਫੱਟਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬੈੱਡ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਪੇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਿਆ ਪਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਬੂ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਗੰਦੇ ਜਿੱਬੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਰ ਸਾਲੇ ਕਨੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੂੜੋ ਧੂੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ कि भाई साहब कोई कमरा मतलब कि जिड्डा है जो फैमिली के हिसाब नाल ठीक है आप खुद ही एडजस्टेबल होना पौना है क्योंकि फैमिली अलहमदुलिल्लाह वड्डी सारी है ठीक है ना। सारे का आपो आप दा समान समून सारे कमरिया दे विच पिया ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ अम्मी और समान पिया खाली कमरा ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਬਾਈ ਕਮਰਾ ਹੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਕਮਰੇ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਵਸੋ ਖੱਟੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੈਮਰਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਣੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਣੀ ਬੱਦਲ ਆਉਣਾ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ 10 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਰੂਟ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਕਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ 10 ਮਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਇੱਕ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਦੀ ਵਿੜਾਈ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 100 ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਨੇ ਛਾਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਆਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠੀਕਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਔਖੇ ਹੋ ਤੰਗ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਅੱਬੂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੈਡੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ
ਐਂਦਾ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੰਨਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਪੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਨਕ ਚਾ ਮੁੜ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨਕ ਚਾ ਹੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਲਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਨੇਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਲਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਐਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਬਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਰ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਲਬ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈ ਜ਼ੋਰਾ ਕਿਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੀ ਲਾ ਜਾਵਾਂ ਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛੋਰ ਦੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੱਜਣ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ਹੈ बड़ा मजा उसे चलिए ਆ ਵੇਖ ਬਾਦਨੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ 416 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭੀ ਕੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸ ਵਾ ਠੀਕ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ। ਬਣਾਣਾ ਇਹਨੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਮਾਈ ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾਊ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 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 ਜਾਣ ਜਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਟ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਕਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਵਾਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਬਲਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਲਬ नहीं सारे वाशरूम ਇੱਕ ਬਲਬ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾ ਛੜੀਏ ਉਹਦੇ ਆਏ ਸੋਚ ਹੈ बोर्ड को नहीं चलता ਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਸਾਂ ਹੋਣਾ